آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز کی تیسری منزل پہ قائم گائنی وارڈ میں آج الصبح آتش زدگی کے سبب 14 نومولود بچے جاں بحق ہو گئے۔ تمام میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ آپ صبح سے اب تک 20 بار سن چکے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اور پھر وفاقی سیکریٹری صحت اسلم غوری کو معطل کر کے بھرے اجلاس سے نکال دیا۔ سابق سیکریٹری داخلہ شاہد خان کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ مرتب کرنا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے۔ متعدد عینی شاہدوں اور متاثرہ والدین کا دعویٰ ہے کہ جو نرسری تھی وہاں حادثے کے وقت نومولود بچوں کی دیکھ کے لیے عملہ بھی نہیں تھا اور نرسری کا داخلی دروازہ بھی قفل بند تھا۔ اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد۔ آج بیٹا تھا ہوا ہے، کل شام کو داخل ہوئے تھے، بیٹا ہوا ہے 4 بجے۔ انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو، نرسری میں بیٹے کو ڈالا ہے۔ ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا، انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا۔ نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف، اب ان کو توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ جب تک سارا سب کچھ ختم ہو گیا اب قابو پایا گیا۔ 9:10 ہو گیا، سب جل گیا جب ختم ہو گیا۔ قابو پانے کا پایا ہی نہیں ہے قابو۔ ہم لوگ شیشے توڑے ہیں، یہ ان ہاتھوں سے میں نے توڑے شیشے۔ پورا کوریڈور ایون نرسنگ اسٹیشن میں بھی نرس بھی کوئی نہیں تھی، سارا کا سارا عملہ گائنی وارڈ ہے، ایک گائنی کی ڈاکٹر نہیں تھی، ایک نرس نہیں تھا، ایک NICU کا ڈاکٹر نہیں تھا، سوائے آیا نہیں 2 آدمی جو اپنے اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے تھے یا ہم لوگ جو بھاگ رہے تھے، اس کے علاوہ ایک بندہ وہاں نہیں تھا۔ میرے یہاں پہ بھتیجا پیدا ہوا ہے اور رات تقریباً صبح 6 بجے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ نرسری میں آگ لگی ہے اور جتنا بھی عملہ تھا وہ ہمیں بتائے بغیر وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ آگ لگ گئی ہے۔ وہاں پہ ایک لیڈی تھی، انہوں نے شور کیا ساری طرف، بتایا کہ یہاں سے بھاگے آگ لگ گئی۔ اور جب میں باہر گئی ہوں اس ٹائم تک آگ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، پھر میں نے اپنے بھتیجے کو بچایا، پھر وہاں پہ جو لیڈیز تھی ان کو باہر نکالا اور جب ہم نیچے آئے بھاگنے کے لیے تو وہاں پہ جو ان کا عملہ نیچے کھڑا ہوتا پہلے سے بھاگ کے انہوں نے ہمیں بند کر دیا، وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے تھے۔ وہ کہتے کہ آپ نے باہر نہیں جانا کہ بات پھیل جائے گی، اس طرح کا وہ کچھ کہہ رہے تھے اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں باہر جانے تھے لیکن وہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے تھے اور ان کی اسی غفلت کی وجہ سے اوپر کافی بچے بھی جلے ہیں اور اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، اوپر کافی بچے جلے ہیں، ان کی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی ہے۔ اور جو میرا جو بھتیجا ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ سیف ہے کیونکہ اس کو میں خود لے کے آئی تھی۔ میں ادھر موقع پہ موجود تھی، جیسے آ کے میں سامنے وارڈ میں تھی تو جو اندر سے فیمیل آ رہی تھی نا تو وہ کہتے ہیں مرد کو بلائیں، مرد کو بلائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مرد، میں اندر سے وارڈ سے مرد کو بلایا ہے۔ میں سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی ہے۔ میں پھر اندر بھاگ گئی ہوں، میں نے کہا میری بچی بھی اندر ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، میں نے اٹھا کے نا تو آگ میرے تھوڑے سے بالوں پہ لگی ہے اور میرے پیچھے کندھے پہ تھوڑی سی لگی ہے۔ یہ تھے عوام متاثرین بچوں کے وارث۔ فائر بریگیڈ عملے کو ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے راستے اوپر پہنچنے کے لیے اپنی ہی لائی گئی ہنگامی سیڑھیاں استعمال کرنا پڑیں۔ ایمرجنسی راستہ بند ہونے کی شہادت فائر بریگیڈ کے ایک اہلکار نے بھی دی۔ کا اندر سے مین جو انٹر دروازہ ہے جو ان اور آؤٹ کے لیے ہے وہ کھل نہیں رہا تھا اندر سے، اور ان کی خود اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایگزٹ والا دروازہ ہے وہ انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا سیکورٹی کی وجہ سے۔ تو اب یہ دروازہ نہیں کھل رہا، ایگزٹ والا انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ بچے ہمارے فائر فائٹر والوں نے، ریسکیو والوں نے یہاں سے یہ سامنے دیوار توڑ کے جو 6 بچے اور 7 بچے اور ان کے والدین کو سیفٹی کے ساتھ یہاں سے نکال دیا، اور جو بچے جل گئے ہیں کتنے جلے ہیں وہ پیمز انتظامیہ بتا سکتی ہے۔ جی پیمز کی اپنی جو رپورٹ اب تک جو منظر عام پر آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 638 کو ایک نرسری کے اندر ایک چنگاری لگتی ہے، اس سے جو آکسیجن ٹیوبز ہیں جو انکیوبیٹرز میں جاتے ہیں وہاں تک آگ پھیلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے لیکیج ہے، لیکیج کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔
وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ڈاکٹر 2 نرسز ڈیوٹی پر موجود تھیں, انہوں نے سیکیورٹی سٹاف کو بلایا اور کم از کم 2 منٹ تک وہاں سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی, لیکن پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور چھت جو ہے وہاں پر وہ کولیپس ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے. تمام جتنے بھی ہم نے آئینی شاہدین کی گواہیں سنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی ڈورز کلوز تھے. ابھی جو ای ڈی کی بات ہے ہم اس پہ بھی سنیں گے. پمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مکمل فائر سیفٹی ایکوپمنٹ وہاں پر موجود تھی, 35 فائر ایکسٹنگوشر سب استعمال کیے گئے اسٹاف سے, اور ان کا کہنا ہے کہ تمام ایمرجنسی ایگزٹس کھلے تھے اور آپریشنل تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تضاد ہے پمز کی سٹیٹمنٹ میں اور عینی شاہدین کی نہیں, اور خود پمز کے اندر کی سٹیٹمنٹس نہیں. مطلب پمز اسپتال کے ڈائریکٹر جنرل ہیں عمران سکندر, ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں آگ بجھانے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوتا بلکہ سلنڈر ہوتے ہیں. آج آگ بجھانے کے لیے 24 سلنڈر استعمال ہوئے, یہ ڈی جی عمران سکندر کا کہنا ہے. رپورٹ میں ہے کہ 35 استعمال ہوئے. اچھا, ڈی جی نے صحافیوں کی مسلسل تکرار کے سبب تصدیق کی کہ دروازہ بند تھا اور اس کی ایک خاص وجہ بھی تھی. گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہاں پہ صرف سلنڈرز ہوتے ہیں, وہاں پہ پانی کے آؤٹ لیٹس نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں پھر اگین میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہو لینے دیجیے. اگر میں ذمہ دار ہوا تو آپ کے نرسری کے وارڈ کی چلڈرن وارڈ کی ایمرجنسی ایگزٹ لاک کیوں تھی؟ سر, چلڈرن کی جو نیونیٹ ہے وہاں پہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں بچوں کی چوری کے, اور 1-2 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ ریسٹرکٹڈ. ایمرجنسی گیٹ تو آپ نے تالے لگائے ہوئے تھے؟ نہیں سر, پلیز سر, کیوں بند تھی؟ پلیز ایسے نہیں ہے. میں نے وہی بتا رہا ہوں آپ کو, بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹ دا سچویشن. تو آپ مانتے ہیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ بند تھی, لاک تھی, کیونکہ بچے چوری ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, ریسٹرکٹڈ انٹری کی میں بات کر رہا ہوں سر. تو کھڑکیاں توڑ کے کیوں گئے لوگ یہاں سے؟ سر میں ریسٹرکٹڈ انٹری کی بات, بیکاز اٹ واز فائر ایوری ویئر. اچھا, ریسٹرکٹڈ انٹری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, وہ تالا نہیں کہنا چاہ رہے. تالا نہیں کہنا, ریسٹرکٹڈ انٹری کا مطلب ہے تالا ایک طرح سے. جی اچھا, لیکن میں اس میں بتا دوں, یہ جو ڈی جی پمز ہیں آج ان پہ ظاہر ہے بڑا کڑا وقت ہے, ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں عمران سکندر صاحب. ایک تو آپ نے ابھی بیان سنا کہ جی یہ ریسٹرکٹڈ انٹری تھی اور پانی نہیں ہوتا سرکاری ہاسپٹلز میں, اس کی جگہ جو ہے وہ فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں. لیکن پھر بعد ازاں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جو یہ موقف آپ نے سنا اس کی مزید تصحیح یا تردید کی کہ نہ تو وارڈ کا کوئی دروازہ بند تھا اور نہ ہی یہ تاثر درست ہے کہ وہاں عملہ موجود نہیں تھا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ 15 سے 20 منٹ میں اور پولیس آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی, مگر تب تک تیزی سے پھیلنے والی آگ اپنا کام دکھا چکی تھی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے دعویٰ کیا کہ ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت پہنچ کے, یعنی کوئی انہوں نے تاخیر نہیں کی, جتنے منٹ میں انہیں پہنچنا چاہیے اتنے منٹ میں پہنچے, بر وقت پہنچ کے 7 بچوں سمیت 19 افراد کی جان بچائی. لیکن پمز کی جو پی آر او ہیں ڈاکٹر انیزہ جلیل, انہوں نے ڈان کے نمائندوں کو بتایا کہ حادثے کے وقت وارڈ میں 15 بچے تھے, ان میں سے ایک بچے کو ایک ڈاکٹر نے بچایا. ہر طرح سے وہ جو ہے نا وہ اڑ رہے ہیں جہاز. اچھا دیکھیں, اگر ہم پیٹرن دیکھیں, پریویس ایشوز دیکھیں, اگر ہم صرف اس وقت مانا کہ یہ کئی بار ہوا ہے, اس طرح کے حادثے کئی بار ہوئے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا پمز کا پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے کہ جون 2023 میں 4 مریض وہاں پر دم توڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو شدید گرمی تھی, کچھ ان میں سے ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹ تھے, اور جو پمز کا جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم تھا وہ فعال نہیں تھا, وہ فنکشن نہیں کر رہا تھا, پنکھے بھی نہیں تھے. چنانچہ دم گھٹنے کے سبب 4 لوگ وہاں پر فوت ہو گئے. نیکسٹ ایئر جون 2024 میں وفاقی اومبڈسمن کا ایک دورہ ہوتا ہے پمز ہسپتال میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ ہی پیشنٹ ہیں, اتنے پیشنٹ ہیں کہ ایک بستر کے اوپر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سٹاف نہیں ہے, وارڈ میں پنکھے تک نہیں لگے ہوئے. یہ ایک پیٹرن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک, ٹھیک ہے. پھر ان کی ایک باقاعدہ رپورٹ آتی ہے جس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ سر 2500 کی آپ کی سٹاف اسٹرینتھ ہونی چاہیے, جو اس میں سے تقریباً 950 ویکنسیز ہیں.
ان کو آپ بھرے نہیں تو یہ ہسپتال نہیں چل رہا. گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر, یہ والی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ہسپتال میں ہر جگہ کتے گھوم رہے ہیں, ایمرجنسی وارڈ میں آگے پیچھے ہسپتال کے اندر جنگلی کتے گھوم رہے ہیں, ان پر تو کوئی قابو لایا جائے. ہائیجین کے ایشوز, آپریشن کے ایشوز, اکوپمنٹ میل فنکشن کر رہی ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اسی سال 2026 میں وقار بھٹی صاحب کی ایک رپورٹ ہے کہ وہی جنگلی کتے ابھی تک پمز میں گھوم رہے ہیں. یہ وہ ہسپتال ہے جس کا سالانہ بجٹ 8 ارب سے 10 ارب تک کا ہے, 8 ارب سے 10 ارب تک ہے. جی شاہزیب, اس میں کتوں کو بھگانے کا بھی بجٹ ہے, ہونا تو چاہیے نا اصولاً. جی اچھا, یہ جو آج کا جو واقعہ ہے ظاہر بہت ہی شاکنگ تھا پاکستان کے لیے بھی, انٹرنیشنلی بھی یہ نمایاں چل رہا ہے, کیونکہ یہ کہیں پاکستان کے کسی دیہات وہات میں نہیں ہوا, یہ آپ کے کیپٹل میں اور آپ کا جو سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ ہوا. اور اس کے بعد سے ظاہر ہے وہاں پہ جو پیرنٹس تھے ان کے جذبات ہیں, ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل یہ مرحلہ تھا. ہم نے ٹیسٹمنیز بھی سن لیں, لیکن جو سرکار کا ہم نے دیکھا, وہاں پہ جو آفیسرز کا ہم نے رویہ دیکھا, اس میں ہمیں بے حسی نظر آئی. اس میں آلموسٹ لائک کوئی ایمپتھی نہیں تھی, کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ ماں باپ جو ہیں جو ہاسپٹل آئے ہوئے تھے, ان کے بچوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا ہوا تھا. ایک اینی شاہد کا میں سن رہا تھا کہ 4 سال کے بعد ان کے یہاں اولاد ہوئی اور وہ ان کو نصیب نہیں ہوئی. اس میں جو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنے, میں بریفلی تھوڑا سا وہ سنوانا چاہ رہا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو. پہلے بات کی ہم نے طلال چودھری کی, وزیر مملکت برائے داخلہ, جنہوں نے کہا کہ ریسکیو عملہ تو جدوں میں پہنچ گیا تھا. ایمرجنسی کے دروازے کیوں بند تھے, کتنے ڈاکٹرز اس وقت موجود تھے, کتنی نرسز, کتنے ڈاکٹرز نے فوری طور پر رسپونڈ کیا اور بچوں اور وہاں کو ریسکیو کیا. ان تمام سوالات کا جواب وہ اس میں آئے گا. یہ درستگی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 6 منٹ بعد ہماری ریسکیو ٹیمز یہاں آن گراؤنڈ موجود تھی. وزیر اعظم کو جب باقی ڈیٹیل انکوائری رپورٹ پہنچے گی تو اس پہ ایکشن ہوگا. اچھا, یہ تو ہو گئے طلال چودھری, لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو تنقید سامنے آ رہی ہے وہ وزیر صحت پہ آ رہی ہے. مصطفیٰ کمال کراچی میں تھے کیونکہ آج پبلک ہالیڈے ہے. جب یہ واقعہ ہوا تو صبح کو ٹی وی چینلوں پہ انٹرویو دے رہے تھے. اس میں بھی ان کی زبان, ان کا لہجہ روایتی طور پہ سخت تھا. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. اس کے بعد وہ فلائی کر کے وہاں پہنچے اور پھر پمز کے باہر جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ بہت سارے لوگ طیش میں تھے. ظاہر ہے کہ رپورٹرز کے سوال بھی تھے, لیکن انہوں نے سرکاری موقف کیا انہوں نے رکھا اپنے احتساب کے حوالے سے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. کون سی کدھر سنگھ ان کے پاس؟ دیکھیے, جب میں نے آپ کو پہلے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جس کی بھی جو بھی ذمہ دار ہوگا, اور میں نے تو اپنے آپ سے شروعات کی نا یہ والی بات, جو بھی ذمہ دار ہوگا, اگر ذمہ داری کسی کی تھی اور اس نے پوری نہیں کی ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. آپ مستعفی ہوں گے آپ نے اپنے آپ کو؟ جو وہ ابھی جتنا میں کہہ سکتا ہوں وہ میں نے کہہ دیا ہے. کاش کہ میں ساری باتیں جو ہے وہ کہہ سکتا. ٹھیک ہے, آپ جو سوال کر رہے ہو نا ایسا پاکستان میں, وہ یہ میں کہہ سکتا, لیکن میں بھی اپنے سپیریئرز کا جو ہے وہ میرا باس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. اس کے آرڈر کا میں جو اس کے آرڈر ہوں گے میں اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے عوام سے جانے کا, بحث مباحثے کرنے کا, غصے میں آ جانے کا. آج کی جس طرح کی یہ کوئی ٹریجڈی کہہ رہا ہے, میں کرمنل نیگلیجنس کہوں گا, جس طرح جو نوعیت ہے واقعے کی, اس کی سینسٹیوٹی سے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ تھے. اور یہاں پہ بھی ان کی گفتگو کے دوران ایک بابا جی تھے جو بہت غصے میں تھے. ایک جھلک میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسے انہوں نے انگیج کیا. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات کرو, آؤ نا, میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات, آؤ مجھ سے بات کرو نا, میں ہوں. او بھائی آؤ نا ادھر, بھائی آپ آئیے نا حضرت. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہیلتھ اکیلا یہ نہیں,
हेल्थ और एजुकेशन ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो देखिए वजीर सेहत हैं, अगर उनसे थोड़ा सा हीलिंग टच एक्सपेक्ट किया जाए तो इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात नहीं होगी, लेकिन जो इनका अपना एक मिजाज है, जो इनकी शख्सियत है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नज़र आई। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने आज मैंने देखा कहा कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इनमें अगर इखलाकी जुर्रत है तो इनको करना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं बात समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब जज्बात होते हैं और इतना ज़्यादा एक नुकसान हो जाए जानों का, तो अवाम की तरफ से ये मुतालबा भी आता है। मुझे जो हैरत हुई वो मैं देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने आके इस पे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और बहुत सारे चैनलों पे आके उन्होंने कहा, और फिर किसी ने पॉइंट आउट किया कि भाई ये जो वाक़यात हैं ये तो पाकिस्तान में कहीं भी हो सकते हैं। इस साल जनवरी में कराची में गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, इतना आग का, तो सिंध में किसने इस्तीफ़ा दिया था? कौन से एक बंदे ने इखलाकी जो जरूरत का मुजाहरा किया कि आप यार 70 लोग यहाँ पे उनकी जानें चली गई या इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं? कोई भी नहीं करता। इससे बड़े बड़े हमारे यहाँ सानियात हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, कोई भी नहीं करता। सो ये मुतालबा अवाम की तरफ से आए तो ठीक है, लेकिन सियासतदान एक दूसरे से करें, और वो सियासतदान जो कहीं ना कहीं खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं और उनके यहाँ भी इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो वो बहुत नज़र आया कि एक अपॉर्चुनिज्म है कि सानियात पे सियासी फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी ये जो वज़रा ने कहा है कि जी के इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे, उसमें वो बार बार हवाला दे रहे हैं CCTV का। मतलब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बाकायदा एग्जैक्टली टाइम बताया कि इस टाइम पे स्पार्क हुआ, 2 मिनट के बाद यूँ हुआ, ऐसे हुआ। तो अगर CCTV फुटेज है और मौजूद है जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्लियर है, नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि उसे मंजर आम पे आना चाहिए, लोगों को पता तो चले। इस वक्त हमने कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स ऑफ व्यू सुना है सारे दिन में, वज़ीरों से, एहलकारों से, आए विटनेसेस से, कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वहाँ पे अंदर के क्या हालात हैं। एक चीज़ जो है वो क्लियर है, और वो ये है कि ये जो मान रहे हैं ऑफिशियल्स कि वहाँ पे पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है कि अगर ऐसी जगह है जहाँ पे खदशा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ पे फायर को प्रिवेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है हर जगह कि आपके पास ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होते हैं, कि अगर वहाँ पे स्मोक आ रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसा खदशा है, तो आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं होता कि आप बाहर जाएं और आप जाके फायर एक्सटिंग्विशर्स लेके आएँ। ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है जिसे ऑन होना होता है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं था। क्यों नहीं था? somebody has to answer for it। अभी जो सरकार का हम देख रहे हैं, एक ये शहबाज शरीफ साहब का एक हमेशा से ये रिस्पांस होता है कि चलें, उन्होंने आला सतही मीटिंग बुला ली, उन्होंने सेक्रेटरी जो हैं हेल्थ के उनको फ़िलहाल कुर्बानी का बकरा बनाया, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो सरबराह हैं इदारे के, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो चलें, हम इसका भी इंतज़ार कर लेते हैं कि थोड़ा सा फैक्ट्स इस्टेब्लिश हो जाएं 24 घंटे के अंदर, और फिर कोई जवाबदेही हो, पता चले कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन ये बात तो तय है ना कि वहाँ पे जो सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए थे वो नहीं थे, और इस वजह से ये टोटली प्रिवेंटेबल था अगर इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो। शाहजेब, एक वक्फा ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक। और वुसअत और शाहजेब, हमें हमेशा ना हम SOPs के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं SOPs। अब तक SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब भी इस तरह का कोई भी वाक़या हो, चाहे वो गुल प्लाजा हो, ये कोई भी इसी तरह का सानिया जब आता है, तो पहले हम कंडेम करते हैं, फिर हम कंडोल करते हैं, फिर कॉम्पनसेशन देते हैं, और फिर एक कमेटी कायम कर देते हैं जिसने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सामने रखनी होती है। और जाहिर है कि इसके साथ साथ हम कुछ सेरेमोनियल किस्म की कुर्बानियाँ भी करते हैं कि किसी को मअतल कर दिया, और जैसे आपने बड़ी वो फिल्मी अंदाज में ना, तुम निकलो यहाँ से मीटिंग में से, अच्छा हेल्थ सेक्रेटरी को निकाल दिया। हेल्थ सेक्रेटरी इंटरेस्टिंगली इनफ 7 अप्रैल 2026 को अपॉइंट किए गए थे, मतलब कि क्या 5 महीने गुजर गए होंगे उनका। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंतज़ामी जो मामलात हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखते हैं। तो अगर किसी को यहाँ पर इमीडिएटली सस्पेंड करना था, हालांकि इमीडिएट सस्पेंशन से कोई काम नहीं होता, तो वो बनते थे, लेकिन चले ऐसा नहीं हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ
रिचुअल पे चलते हैं क्योंकि रिफॉर्म की कोई बात करना नहीं चाह रहा. अगेन जैसे मैं आपको बता रहा था, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी तमाम इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर. पिम्स अलग है, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं. हम सब हर एक बंदे को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन जब भी इस तरह का कोई सानिया आता है तो 2-3 चीज़ें होती हैं. आप कुछ लोगों को टांग देते हैं और फिर जाहिर है एक और SOP है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, लाशों पर सियासत, वो भी चल रही है. और होगा क्या कि 48 घंटों में ये चीज़ न्यूज़ साइकिल से निकल जाएगी, कोई एक बड़ी न्यूज़ आ जाएगी, कोई और न्यूज़ आ जाएगी या नहीं भी आई तो ये चीज़ ऐसे ही होता है. और फिर अगला जब सानिया होगा हम यहाँ ही बैठकर एग्जैक्टली सेंट टू सेंट वही बातें हमारा करेंगे. भी यही SOP है, हमारा भी यही SOP है, सबके अपने SOPs हैं. मुस्तफा कमाल साहब का जो आपने अभी बात की, और बिल्कुल वो शाहजेब आप 100% दुरुस्त बोल रहे हैं, उनका पैटर्न ही यही है, उनका पैटर्न ही यही है. हाँ, जैसे कि किसी अंडरपास में फ्लडिंग हो गई है और वो लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर 14 बच्चे जल के मरे हैं उस जगह में जहां पर उनको महफूज होना चाहिए. मतलब कितनी कहानियां आप सुनेंगे. आप जैसे आप खुद बता रहे थे कि 5 साल बाद किसी को बच्चा हुआ. एक जो खातून जिसका हम अभी क्लिप चला रहे थे, उन्होंने अभी C-सेक्शन से डिलीवरी की थी. इस तरह की कितनी और कहानियां हैं. लेकिन ये बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ. मैं तो इंतजार कर रहा था कि शायद यही ना बोल दे कि अपने तुम्हारी बोरी का साइज, तुम्हारी नाप के बोरी का मैं डालने वाला हूं. मतलब लिटरली यही कसर रह गई थी. तो पॉइंट इज कि माना कि सही आपके कुछ हाथ में नहीं है. अच्छा, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के हाथ में है क्या? 2 इस्लामाबाद के बड़े होटल, एक है पिम्स हॉस्पिटल, सॉरी बड़े हॉस्पिटल, एक है पिम्स और एक है पॉलीटेक्निक, और फिर 2 और पॉलीक्लिनिक और फिर 2 और टर्शरी सेकेंडरी केयर अस्पताल. एक बात यहाँ पे कहना शायद बजा है कि अगर हम ये बात करते हैं ना, अब ये हम बड़ी बड़ी बातें होती है ना सर, इस मुल्क का एक ही हल है कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाए. ICT भी तो एक इंतजामी यूनिट ही है, पिम्स एक इंतजामी यूनिट नहीं है. क्या है, 906 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, तकरीबन 25-26 लाख आबादी है. ये भी एक इंतजामी यूनिट है. क्या वाह, क्या शानदार काम किया वहां पर. तो पॉइंट जी देखो ज़रार, ये जो आजकल चल पड़ा है ना इनके वजीरों की तरफ से कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पूरा मुल्क उल्टा है, यूं है. अच्छा, ये अब तकरीबन एक जवाब बन गया है. ये वजीर सेहत ने जब उनसे सवाल जवाब हो रहा था कि यहाँ पे क्यों सिस्टम्स इन प्लेस नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब अगर पूरा मुल्क ही जो है जैसे चल रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और उससे ये एक तासुर मिला कि ये तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एक कंप्लेसेंसी है कि आप मतलब ये इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट कि हॉस्पिटल में आप जिंदा जाएंगे और जिंदा वापस आएंगे. मतलब ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट के हलकों में वज़रा के लेवल पे ये एक गिवन हो गई है कि जब एडमिट कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है वो कबाड़ा है और वो नहीं चल सकता, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप. मतलब यार, मतलब जस्ट इमेजिन आप में हमारे के साथ अगर ये ट्रेजेडी हुई होती तो वहां पे आप अपने गुस्से पे कैसे आप काबू रखते कि इस तरह एक बंदा नहीं रख सकते काबू. यार कैसे हो सकता है यार. देखिए एक और चीज है ना, अब जैसे ये जो ओम्बुड्समैन की रिपोर्ट है और उससे पहले जो हुआ है, यहाँ पर एयर कंडीशनर नहीं चल रहे. मुझे एक बात बताएं, अगर कल मिनिस्टर साहब के कमरे का AC 3 घंटे के लिए खराब हो जाए, किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप ये देखें. एक वक्फा ले लें. कहने को तो बहुत कुछ है, अभी वक्फे के बाद भी बहुत कुछ कहा जाएगा. वेलकम बैक. अगर पिछले 16 साल का जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अस्पतालों में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में क्या होता रहा है, आज डॉन में इस बारे में बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट है. जुलाई 2016 में दादू के एक निजी अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने से 20 मरीज़ जल के शदीद ज़ख्मी हुए. फरवरी 2024 में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद कराची के एमरजेंसी में आग लगने से अमले के 4 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद ज़ख्मी हुए. जून 2024 में साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट से पीडियाट्रिक सेक्शन में दाखिल 11 बच्चे जाँ बहक हुए. पिछले 16 बरस में सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 4 दफ़ा, म्यू हॉस्पिटल और मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में 2 बार आग लगी है. इसके अलावा सेहवन का अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिविल हॉस्पिटल दादू, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाड़काना, कराची का ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ,
लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, नारोवाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, सियालकोट का अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल, सरदार बेगम टीचिंग हॉस्पिटल, फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल, रावलपिंडी का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, मानसेरा में गढ़ी हबीबुल्ला सिविल हॉस्पिटल, इन सब में बेशतर सरकारी अस्पताल हैं जो नाम आपने अभी अभी सुने। ये सब कम से कम एक एक बार आतिशज़दगी का शिकार ज़रूर हुए हैं। कहीं आलात जल गए, कहीं अमला, तो कहीं मरीज़ जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए। इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। आप आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आउटरीच सर्विसेज के CEO हैं। बहुत शुक्रिया कि आप इस आड़े वक्त में हमारी मदद को आए हैं। सुहेल साहब, बहुत से निजी अस्पतालों में भी ऐसी ही वारदातें आए दिन होती रहती हैं। इनमें से कुछ नाम मैंने भी लिए, बाकी सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बारे में तासुर है कि वहाँ अमूमन मालिकान सहूलतें कम और मुनाफा ज़्यादा के फार्मूले पे चलते हैं, लिहाजा वहाँ इस तरह के हादसात का होना कोई इतनी बड़ी आदमी उछलता नहीं है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स के बारे में तासुर ये है कि वहाँ बजट का भी मसला बज़ाहिर नहीं होता और मुनाफे घाटे का भी कोई चक्कर नहीं होता कि कितने मरीज़ आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर ऐसे हादसात लगातार क्यों होते हैं और उन्हें आइंदा होने से रोकना, क्या ये वाकई कोई रॉकेट साइंस है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें मैं दिली ताज़ियत कन्वे करना चाहता हूँ फैमिलीज़ को जो बड़ी शिद्दत इस तरह के गम लाइफ में नहीं आते, और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत, इस्तिकामत और विज़डम अता करे कि वो बेयर कर सकें। आपका सवाल मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में बहुत दफ़ा ये डिस्कस होता है, ख़ास तौर पे हेल्थ फोरम्स पे। पहला जवाब तो जब आपने रॉकेट साइंस कहा, मेरी दुआ है काश ये रॉकेट साइंस होता तो स्पेशलाइज्ड लोग सीख लेते और उसे एग्जीक्यूट भी करते। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। ये अगर मैं एक लफ्ज़ में इसे कहना चाहूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, ये सारा इशू कंप्लायंस का है। सो पाकिस्तान उन मुल्कों में से माशाल्लाह, ऑल्दो वी आर अमंग LMIC कंट्रीज़ जहाँ पर स्टैंडर्ड्स का फुकदान नहीं है। हमारे बिल्डिंग कोड्स, नेशनल फायर प्रोटेक्शन कोड्स, ये सब डिफाइंड हैं। हम जब अपनी ड्राइंग से डिज़ाइन सबमिट करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हम इससे कंप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली करते नहीं। बाज़ अकात डिज़ाइन ही में नहीं करते, बाज़ अकात उसे एग्जीक्यूशन करते हुए नहीं करते। अगर कर भी लेते हैं, बाज़ गवर्नमेंट के कुछ बहुत शानदार फैसिलिटीज़ हैं, नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन फिर उसके बाद हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनाने में जो खर्चा आता है उससे बहुत ज़्यादा उसे मेंटेन करने में आता है, और आना भी चाहिए। इट मेक्स डोंट वी मेंटेन आवरसेल्व्स, तो फैसिलिटीज़ हैव टू बी मेंटेन। हम उसे इतनी अहमियत नहीं देते। जब वो अहमियत नहीं देते, नज़र ही आता है कि कोई इंडिविजुअल वीक है या कोई इंडिविजुअल कमज़ोर है। ये सिस्टमिक फेलियर होता है, क्योंकि लूप को क्लोज करना बड़ा ज़रूरी है। हम प्रिवेंट करने के तमाम चीज़ें मुहैया कर दें, अच्छा डिज़ाइन, अच्छी एग्जीक्यूशन, चले मैं कहता हूँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, तो हम रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग में कोताहियाँ कर लेते हैं। जब हम उन्हें हायर कर चुके होते हैं तो फिर हम उन्हें ट्रेन करने में कोताहियाँ करते हैं कि कोई रेगुलेटरी। देखिए एमरजेंसी या फायर इंसिडेंट्स, मैं एक बात कहूँ कि इसी अस्पताल में और दूसरे अस्पतालों में ये किस फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं वाक़यात, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगी, बट ये सारा डिज़ाइन उसी एक इंस्टेंस ही को तो रोकने के लिए है। जी बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोगों को ये तमाम सहूलतें देते हैं, लोगों को ट्रेन करना ज़रूरी है। ऐसे मौके पे आप पैनिक करते हैं, नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ज़ाहिर है। तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वो जो अपग्रेडेशन है एम्प्लॉयज़ की, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग है कि वो ऐसे मौके पर कैसे एक्ट करेंगे। दूसरा, मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो साइमीन है, हाजरीन है, नाजरीन है, वो इस बात को जाने कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसका ताल्लुक सिर्फ बिल्डिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक ना नज़र आने वाले उन गैस पाइप से जो पीछे से चल रहे हैं, इसका ताल्लुक उन डक्ट से है जो वैसे तो एयर कंडीशन देती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई हुई फायर यूनिट्स की तो वो ट्रांसफर भी कर देगी फायर को। इसका ताल्लुक उस मामूली लीकेज से भी है जो किसी वजह से सेल्फ कंटेन्ड एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की अगर मौजूद थी तो वो स्पार्क की मोहताज थी। हो गया स्पार्क, हादसा हो गया, नहीं हुआ, हम समझते हैं हमारे सिस्टम ठीक है, नहीं, उनमें बहुत गैप्स हैं। उन गैप्स को कंप्लाई करना अशद ज़रूरी है। इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क बट इट कैन बी डन। आपने कहा क्या हो नहीं सकता, ये 110% हो सकता है। एक विल चाहिए, एक ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। इसी मुल्क में
गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने, मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, बड़े खुले दिल से, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, डॉक्टर टीपू सुल्तान है, देयर आर मैनी अदर्स, जिन्होंने वो इदारे खड़े करके दिखा दिए कि कैसे किया जा सकता है. सो विल चाहिए, कंप्लायंस के लिए विल चाहिए, नॉलेज की, स्टैंडर्ड्स की कमी नहीं है. हम कॉस्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हर चीज़ का रिटर्न देखते हैं. सो रिटर्न फाइनेंशियल तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन सेफ्टी एक दूसरा एस्पेक्ट है, इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे आप. क्वालिटी एक अलहदा एस्पेक्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग टू बी एबल टू सस्टेन इन न्यू मार्केट्स ये अलहदा है. तो इन सबको अगर हम रिटर्न्स की शोबे में डालें, ये प्रोजेक्ट्स तमाम के तमाम एक अच्छा ROI रखते हैं. तो सोहेल साहब, एक सवाल था कि अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक बता सकें कि जहाँ जहाँ पे इंक्यूबेटर्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, प्रोटोकॉल सेफ्टी का, फायर सेफ्टी का क्या होना चाहिए? सर बहुत ही खूबसूरत सवाल, और मैं खुद चाहता था इस पर बात करना, आपने ये सवाल रेस कर दिया. किसी भी हस्पताल में शाहजेब साहब, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इज न्यूनेटल केयर यूनिट, यानी एक ICU जो एडल्ट का ICU होता है उससे भी ज़्यादा. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद पेशेंट्स को आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जी, ये अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, ये कहीं जा नहीं सकते, नंबर 1. नंबर 2, दूसरे क्रिटिकल एरियाज में बेड्स हैं या कॉट्स हैं, और ये कॉट्स इंक्यूबेटर्स हैं, सेल्फ कंटेन्ड वेसल्स हैं जिनमें वो बच्चा होता है, या इन्फेंट वार्मर्स हैं, ये गैजेट्स हैं सर, लाइफ सेविंग वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं बच्चों के साथ, टेम्परेचर कंट्रोल, इन्फ्यूजन पंप्स, सिरिंज पंप, देयर आर लोड्स ऑफ गैजेटरी. तो आप इन्हें मूव नहीं कर सकेंगे. सो जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं इवैक्यूएशन बेस्ड सेफ्टी प्लान, नॉट ट्रू फॉर क्रिटिकल केयर एरिया, स्पेशली NICU. प्रिवेंटिव बेस्ड, रिडंडेंसी बेस्ड. मतलब कि आपका मतलब है कि अगर वहां पर कोई डिजास्टर हो गया तो आप इवैक्यूएट करने तक नहीं आप जा सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो अगर पहले तो प्रिवेंट कर लें हम, उन्हीं डिजाइन पैरामीटर्स, एग्जीक्यूशन, स्टाफिंग, उसके बाद कंटेनिंग. सिर्फ हादसा होने से रोकना आपके बस में नहीं है, आपके बस में तो सिर्फ वो मेजर्स लेना. कभी भी कोई कोइंसिडेंसेस हो या हादसा हुआ, नाउ हाउ डू वी कंटेन इट, कि क्या हम उसके इफेक्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्या उसकी वार्निंग किसी स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर से नहीं हो सकती, क्या ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स, फायर फाइटिंग नहीं, एंड नॉन ह्यूमन बेस्ड ये इंटरवेंशन होती है, ऑटो इंटरवेंशन. तमाम अस्पतालों में आज, अच्छे अस्पतालों में ये डिप्लॉय भी होती है. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि जहाँ सिर्फ डिप्लॉय करने की बात तो नहीं है ना, आपने उसको मॉनिटर भी करना है, आपने उसको चेक करना है, और आपने ड्रिल्स करनी है ना, आपने ट्रेनिंग ड्रिल्स करनी है. बात आपने की, मैं स्प्रिंकलर को टेस्ट तो नहीं कर सकता कि मैं स्प्रिंकलर ऑन कर दूं, बट मैं ड्रिल करके चेक कर सकता हूं कि सिग्नल्स आ रहे हैं. तो होटल में स्प्रिंकलर्स काम नहीं करते, आप मॉल्स को जाके देखें कभी. हाँ, मॉल में हम लोग जाते हैं. एक वक्फा ले लें, आपसे कंटिन्यू है गुफ्तगू. वेलकम बैक. सोहेल साहब, एक सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो मेरे सामने PIMS की रिपोर्ट है, आपने भी वो देखी है. अब इनका कहना है, और मैं मानता हूँ कि ये इब्तिदाई रिपोर्ट है, अभी फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई, कि नर्सरी के अंदर एक स्पार्क होता है अराउंड 6:38 AM, जिसके बाद जो इंक्यूबेटर के ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं, इससे मैं समझ रहा हूँ कि जो जहाँ पर वो ऑक्सीजन की ट्यूब जाती है इंक्यूबेटर के अंदर, वहाँ आग लगती है, और इतनी शिद्दत से लगती है कि देयर इज एन एक्सप्लोजन और छत गिर जाती है. ये कैसे होता है? क्योंकि इससे ये मुझे समझ में आ रहा है, अगेन सिर्फ इस इब्तिदाई रिपोर्ट की बुनियाद पे, कि सिर्फ स्पार्क से तो एक्सप्लोजन नहीं हो सकती ना. इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन वहां पर लीक हो रहा होगा शायद. सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. मैं सीक्वेंशियली आपके आगे अर्ज करता हूँ. स्पार्क होने, पहले तो हम स्पार्क होने को देख लें कि स्पार्क होने का मतलब ये है कि कहीं पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवरलोडिंग हुई भी है, सर्ज हुई, और ये मुमकिन है कि अमूमन क्रिटिकल केयर एरियाज में आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट स्पेशली फॉर एयर कंडीशनिंग सेग्रीगेटेड रखते हैं, इंडिपेंडेंट. जिसका मतलब है, जिसका मतलब ये है कि लोड कम या ज़्यादा हो नहीं सकता. वो जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, क्योंकि उनके बैक एंड के ऊपर थर्मल प्रोटेक्टर्स, फ्यूज प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते हैं. लेकिन अगर ये कॉमन कर दें हम इलेक्ट्रिकल पावर, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि कल किसी और यूनिट में पावर ऐड हुई और पीछे ये ही हमारा प्रोटेक्टर ओवरलोड हो गया. सो वन पॉसिबिलिटी. नंबर 2, अगर कोई कभी रिपेयर या रिप्लेसमेंट हुई है, सो द क्वालिटी ऑफ केबल्स, क्वालिटी ऑफ कनेक्शंस, ये भी एक बात हो सकती है. जो दूसरी बात, स्पार्क होने से ऐसे आग नहीं लगती. ये ऑक्सीजन एनरिच्ड एनवायरनमेंट नहीं है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है उन इंक्यूबेटर्स में, जहां पर आप बच्चों को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं. लीकेज होने का मतलब ये है
کہ اگر اسپارک ہو اور اتنی لیکیج ہو یا اسپارک اس ویسینٹی میں ہو جہاں پر انکیوبیٹر یا آکسیجن پوائنٹ تھا اور اسے کیچ کر لے، سو اس کا زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ لیکیجز وہاں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. لیکن فرض کرتے ہیں ہم لیکیجز بھی بہت معمولی رہیں. ایک زیادہ ڈینجر سچویشن یہ ہے کہ میں نے جتنا ابھی تک پڑھا ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہاں اسپلٹ یونٹس کا ذکر ہو رہا ہے. اس طرح کے کرٹیکل کیئر انوائرمنٹ میں اسپلٹ یونٹس نہیں یوز کرتے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرٹیکل کیئر انوائرمنٹ ہے یہاں پر ایئر ایکسچینجز چاہیے آپ کو. ایئر ایکسچینجز اسی وجہ سے چاہیے، ایک تو انفیکشن کنٹرول کا پرپز ہے، دوسرا اس طرح کا کوئی بھی ایسا انوائرمنٹ جو کہ کوئی ٹاکسیسٹی، وہاں پر دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی اینستھیٹک، کوئی انالجیسک، آکسیجن کی کوئی لیکیج. تو ایئر ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایئر سپلائی ہوگی اس پرٹیکولر فزیکل فیسلٹی میں اور اس سے ایویکویٹ بھی ہوگی. سو ود ان این آور 4 ایکسچینجز، 8 ایکسچینجز، 12 ایکسچینجز، اس کے اسٹینڈرڈز گیون ہیں. تو اسپلٹ یونٹ لگانے کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس گنجائش کو ختم کر دیا. یہاں پر ایئر ایکسچینجز نہیں ہوں گے. معذرت کے ساتھ مجھے یوز کرنے دیجیے یہ ورڈ کہ اس طرح کا ڈیزائن از ویری کلوز ٹو اے کرمنل ڈیزائن، انلیس کوئی عارضی سیٹ اپ کیا گیا ہو کہ بھائی مریضوں کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، ہم نے عارضی سیٹ اپ کیا ہوا ہے لیکن ہم بعد میں اپنے ایئر ہینڈلنگ یونٹس یا سینٹرل ایئر کنڈیشننگ یونٹ سے اسے کنیکٹ کر دیں گے. سو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ ریڈنڈنسیز ہوں، وچ مینس کہ آپ کی جو ایئر کنڈیشننگ سپلائی سسٹم ہے اس میں ریڈنڈنسی ہو، کوئی ایک یونٹ فیل ہو تو وہ دوسرا بیک اپ کے لیے استعمال ہو رہا ہو. بٹ اسپلٹس وونٹ بی ایبل ٹو ہیلپ اس، نیور. اور اگین یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ مطلب کہ جو بھی ہسپتال ڈیزائن کر رہا ہے، انلیس کہ آپ نے کہیں روڈ سے کسی کانٹریکٹر کو اٹھا لیا اور کہا کہ یار عمارت کھڑی کر دو ہمارے لیے، یہ ہمارے اگین ایس او پیز کا ہی لفظ مجھے استعمال کرنا ہوگا اور میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، یہ ان سب چیزوں میں شامل ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پر، ان رولز اینڈ ریگولیشنز اور ریکوائرمنٹس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور بظاہر ہم نہیں کر رہے. بظاہر ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جب پوری دنیا میں ہیلتھ سسٹم اور تمام سسٹمز میں بھی 2 اپروچز ہیں، پریونٹیو اینڈ دین کریکٹیو. سو اگر پریونشن کام نہیں کی ہے تو کریکٹیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ صاحب دیکھا جائے کہ اب کیا وہ روٹ کاز یا روٹ کازز ہیں جنہیں ایڈریس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی خدا نخواستہ گل پلازا کی ایگزامپل ہے، اگین الیکٹریکل شارٹ سرکٹ، again emergency exits blocked, again there is hardly any way یعنی وہاں بھی تالوں کی بات ہو رہی تھی، یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے بلدیہ میں بھی تو تالوں کی بات ہو رہی تھی. ہم نے تو جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں ایک ہی پروسیجر ہے ہر ایک. compliance we fail to comply and later on actions do not result in further compliance. مطلب کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں ہیں. مطلب فیکٹری اور ہاسپٹلز اور ایسی چیزوں میں جہاں پبلک کام کرتی ہے تالے لگا دو، اور جہاں پبلک سڑک پہ نکل رہا ہے انہیں روکنے کے لیے کنٹینرز لگا دو، ٹرالرز لگا دو. میں آپ کو جی میں ایکچولی واپس آؤں گا اسی سوال کی طرف کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے اس ملک میں ہمارا فیوریٹ موضوع ہے کہ ہم کیا چیزیں نہیں کر رہے. میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اٹھتے ہی بات کی کمپلائنس کی، تھوڑا ہمیں بتائیں کہ دوسروں کو بھی تھوڑا سا اس میں شاید انسپریشن ہو. آپ کیا کمپلائنس کیسے آپ انشور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاؤ فریکوینٹلی آر یو چیکنگ تھنگس؟ اس میں لیئر آف سپروائزن کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پریکٹسز کیا ہیں تاکہ شاید دوسروں کو بھی تھوڑا حوصلہ ملے. جی تھینک یو سو مچ حاضر صاحب. میں کوشش کروں گا کہ وہ یہ مٹھو والی صورتحال نہ پیدا ہو، لیکن آخر یونیورسٹی ہسپتال اگر آپ اس کے ڈیزائن ایتھکس کو دیکھیں کہ ڈیزائن تھیمز ہے کیا، فلاسفی کیا ہے. سو پہلی فلاسفی ہے ہی سیفٹی. سب سے پہلے آپ ہماری کوالٹی پالیسی پڑھیں، ہم کوالٹی سے بھی پہلے سیفٹی کی بات کرتے ہیں، سیفٹی اینڈ لائف سیفٹی. اور یقین کیجئے یہ تو مریضوں کے ساتھ ہو گیا، ایک بہت بڑی سائنس اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ امپلائیز کو کیسے سیف رکھیں گے آپ. اس لیے کہ وہ پلانٹس پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر مریض نے نہیں آنا، وہ تمام یوٹیلیٹی سسٹمز کے بیک اینڈز پہ، واٹر سپلائی سسٹم، ایئر کنڈیشننگ سسٹمز، ان کے بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں، الیکٹریکل ڈسٹریبیوشن. سو خان کیا کرتا ہے؟ ایک تو ڈیزائن اور انجینئرنگ کو انشور کرتا ہے کہ وہ ناٹ اونلی لوکل اسٹیچوٹس اور ریگولیشن سے کمپلائی کرے بلکہ بیسٹ پریکٹسز جو کہ نان آبلیگیٹری ہے ان سے کمپلائی کرے. سو ہمارے جتنے آرکیٹیکٹس اور کنسلٹنٹس ہیں وہ فارن کوالیفائڈ ہیں اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. نمبر 1 ہم اسی ایگزیکیوشن کرانے میں اچھے خاصے کانٹریکٹر جو مجھے اگر دیکھ بھی رہے ہوں ناراض ہوتے ہیں کہ وائل کیرنگ آؤٹ دا ورکس اگر کہیں پر کوئی ڈیزائن کے دوران کوئی چیز مس رہ گئی ہو ہم اسے ایڈ کراتے ہیں ورک میں. نمبر 2. نمبر 3 یہ سب کام کر لینے کے بعد ہمارے ہائرنگ بہت اسٹرکٹ ہے.
सो जो सुपरवाइज़र है उसका इंगेज होना ज़रूरी है अपने मातहत की रिक्रूटमेंट में। ये इसलिए है कि उसे अपना काम आसान करने के लिए अपने से भी अच्छा शख्स चाहिए हायर करने के लिए। काम तो उन्होंने ही करना है। अच्छा, ये सब काम करने के बाद हम ट्रेन करते हैं, सुबह दोपहर रात ट्रेनिंग के मराहल से गुजर रहे हैं, लेकिन हमने फिर स्ट्रक्चर्स बनाए और सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स देता हूँ। सो हमारी एपिक्स कमेटी है, जॉइंट स्टाफ कमेटी है, इनमें डॉक्टर्स की भी क़यादत यानी क्लिनिकल क़यादत, नॉन क्लिनिकल क़यादत बैठी है, मेडिकल डायरेक्टर लीड करते हैं, CEO साहब खुद एज अ मेंबर, हम खुद उसमें एज अ मेंबर बैठते हैं। फिर हम क्वालिटी के स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लिनिकल क्वालिटी का अलहदा स्ट्रक्चर है कि तमाम लोग जो मुख्तलिफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट से वो इकट्ठे बैठे, नॉन क्लिनिकल के अलहदा है। एक बहुत बड़ा सेटअप हमने सेफ्टी कमेटी का बनाया। जब पाकिस्तान में ये रेगुलेशंस इतने ज़बरदस्त नहीं भी थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s अर्ली 90s, सो हम अमेरिकन स्टैंडर्ड जॉइंट कमीशन, उस ज़माने में वो इंटरनेशनल नहीं हुए थे, वो सिर्फ अमेरिका पे काम करते थे, हमने उन्हें कंसल्ट किया और उन्होंने कहा बात सुने, आप सेफ्टी कमेटी बनाइए और इसमें 7 प्लान्स होते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट ऑफ केयर। दिस इज अदर देन क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, कि आप सेफ्टी देखेंगे, लाइफ सेफ्टी देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, इमरजेंसी देखेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट देखेंगे, यूटिलिटी मैनेजमेंट देखेंगे, आप जो केमिकल्स अस्पताल यूज करता है उन केमिकल्स के मैनेजमेंट करेंगे और फिर जो वेस्ट जनरेट करता है उसके मैनेजमेंट करेंगे। सो हम उस जमाने से इन स्ट्रक्चर्स पे लोग आए चले गए, ये स्ट्रक्चर्स राइट लेफ्ट नहीं हुए सर। सो दो ज़्यादा थे। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और इसमें से 50% भी हो जाए तो बड़ी बात। हाँ, मैं भी यही आखिरी सवाल यही पूछना चाह रहा था आपसे, अब वक्त ख़त्म है, कि कितने अस्पताल इन चीज़ों पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम वालिदैन के हम में शरीक हैं, उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस सानिए के बाद शायद कुछ सबक सीखे जाए। लेकिन अगर माजी से हम कोई मिसाल ढूंढें तो हमें ये भी पता है कि ऐसा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।